Good morning to everybody. In our first year zoology, let us learn about the Entamoeba histolytica. In this first year zoology, we have 8 units. In this 6th unit, we will deal with the biology in human welfare. Entamoeba histolytica is one of the topic in the 6th unit. Before that one, let us see the small introduction about this topic. As we know that one, all the living organisms has a basic instinct to survive for food and shelter. So, the most of the living organisms means plant-like organisms will synthesize their food material with the help of the photosynthesis. Those are known as the autotrophs. But animals always dependent on the plants and animals and some of the animals for their food and shelter. Those are known as the dependents. Some certain animals are completely dependent on the some of the animals. Those are known as the parasites. Those animals are known as the parasites. What is meant by parasitism? Do you know that one? Parasitism means it is a close association between the two different organisms for food and shelter. This is known as the parasitism. In this parasitism, we can see the two forms. One is the parasite. Second one is the host. What is meant by parasite? Parasite means the animal which obtain the food from the host is known as the parasite. Means if you take the one example, A and B, in between the A and B are the two different animals. These two different species has some close association in which the A is known as the parasite. Parasite means it feeds on the B species. This is known as the animal which feeds on the host is known as the parasite. What is meant by host? Host means the animal which provides the food and shelter to the other animal is known as the host. The animal which provides the food and shelter to the parasite is known as the host. By this process, we can see the close association in between the two different organisms. That is known as the parasitism. In the parasitism, one animal will be benefited from the another animal. If you see in this example, A is a parasite and B is the host. A will obtain the food from the B. B will provide the food and shelter to the E. So, in this association, A is benefited from the B. What about the B? B is known as the host. B is known as the losser. Means it will give the food and shelter to the A animal. So, it will be suffered or it will get the some loss due to the presence of the A. That's why B is known as the host. In this parasitism, A is a beneficial one, B is a losser. This is known as the parasitism. Like this, we can see the number of parasites which belongs to the different phyla. For example, protozoan parasites also present and some nematodes also present. Some platyhelminthes animals also present, which are present on the which can obtain the nourishment on the host of the some of the organisms. Like this, some bacteria, viruses also causes the parasitism or performs the parasitism in most of the situations. Here, ఈ రోజున మనము ఫస్ట్ ఇయర్ జువాలజీలోనండి 6th యూనిట్లో మనము
ఎంటమీబా హిస్టాలిటికా అనేటటువంటి ఒక పరాన్న జీవి గురించి చదువుకోబోతున్నాం. ఈ పరాన్న జీవిని గురించి చదువుకోవడానికి ముందుగా మనము పరాన్న జీవనము అంటే ఏమిటో ఒకసారి పరిశీలించి చూద్దాం. సాధారణంగా ఫస్ట్ ఇయర్ జువాలజీలో మనకి 8 యూనిట్స్ ఉన్నాయండి. 8 యూనిట్స్ లో 6th యూనిట్ లో హ్యూమన్ వెల్ఫేర్ ఇన్ బయాలజీ అనే టాపిక్ లో మనము ఎంటమీబా హిస్టాలిటికా అనేటటువంటి పరాన్న జీవి గురించి చదువుకుంటున్నాము. ఈ పరాన్న జీవి గురించి చదువుకోవడానికి ముందుగా అసలు మొదటగా పరాన్న జీవనము అంటే ఏంటో మనం పరిశీలించి చూద్దాము. పరాన్న జీవనము అంటే ఏంటో పరిశీలించి చూద్దాం. సాధారణంగా భూమి మీద నివసించేటటువంటి సజీవులన్నీ కూడా ఒక సాధారణమైన బేసిక్ ఇన్స్టింక్ట్ అంటే సహజమైన లక్షణాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ఏమిటవి? ప్రతి జీవి కూడా ఆహారం కొరకు, ఆవాసం కొరకు, ఆహారము ఆవాసము అనేవి ప్రాథమికమైనటువంటి అవసరాలు. ఈ ఆహారము ఆవాసము అనేటటువంటి అవసరాలను తీర్చుకోవడం కోసం నిరంతరం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాయి జీవులన్నీ కూడా. మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటి అంటే మొక్కలు అనే జీవులు స్వయం పోషకాలు. ఈ స్వయం పోషకాలైనటువంటి మొక్కలు తమ సొంతంగా ఆహారాన్ని తయారు చేసుకుంటాయి. ఏ విధంగా? కిరణజన్య సంయోగ క్రియ ఆధారంగా. ఈ కిరణజన్య సంయోగ క్రియలో ఆహార పదార్థాలను తయారు చేసుకుంటున్నాయి. మరి జంతువుల విషయం ఏంటండి? జంతువులను గురించి మనం పరిశీలించి చూసినట్లయితే సాధారణంగా జంతువులన్నీ కూడా హెటిరోట్రోప్స్ అంటే పరపోషకాలు. పరపోషకాలు అంటే ఆహారం కోసం కానీ, ఆవాసం కోసం కానీ, మొక్కల పైన కానీ, జంతువుల పైన కానీ ఆధారపడుతూ ఉంటాయి. మొక్కల పైన కానీ, జంతువుల పైన కానీ ఆధారపడుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి వీటిని పరపోషకాలు అంటాం. సాధారణంగా కొన్ని జంతువులు ఏం చేస్తాయి అంటే పరాన్న జీవనం చూపిస్తూ ఉంటాయి. పరాన్న జీవనము అంటే ఏంటి అంటే ఇది కూడా ఒక రకమైన పరపోషక రకమైనటువంటి జీవన విధానమే. పరాన్న జీవనం అంటే రెండు వేరు జాతులకు చెందిన జీవులు కలిసి సన్నిహితంగా జీవించటాన్ని పరాన్న జీవనం అంటారు. కలిసి జీవించడాన్ని పరాన్న జీవనము అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్లయితే ఏ మరియు బి అనేటటువంటి 2 జంతువులు ఉన్నాయని చూద్దాం. ఏ అనే జీవి ఆహారం కోసము మరియు ఆవాసం కోసము బి అనే జంతువు పైన ఆధారపడుతూ ఉంటుంది. ఇవి 2 వేరు జీవులు. ఏ ఆహారము ఆవాసం కోసం బి అనే జంతువు పైన ఆధారపడుతుంది. కాబట్టి ఏను పరాన్న జీవి అంటారు. పరాన్న జీవి అయిన ఏకు బి ఆహారాన్ని ఇస్తుంది, ఆవాసాన్ని ఇస్తుంది. కాబట్టి దీన్ని అతిదేయి అంటారు. ఆహారాన్ని తీసుకునేటటువంటి జీవినేమో షెల్టర్ అంటే ఆవాసము ఆహారాన్ని తీసుకునే జీవిని పరాన్న జీవి అంటున్నాం. ఏ జీవికైతే ఆహారము ఆవాసాన్ని ఇస్తుందో ఆ జీవిని అతిదేయి అంటారు. దీంట్లో మీరు గమనించాల్సిన విషయం, పరాన్న జీవిలో ఎప్పుడూ కూడా ఒకటి లాభాన్ని పొందుతుంది ఒక జీవి, మరొక జీవి నష్టాన్ని పొందుతుంది. ఏ అనే జీవి బి నుంచి ఆహారాన్ని ఆవాసాన్ని పొందుతుంది కాబట్టి ఏ లాభం పొందుతుంది. దీనికి ఆహారాన్ని ఆవాసాన్ని ఇవ్వటం వలన బి అనే జీవి అతిదేయి నష్టాన్ని పొందుతుంది. దీన్నే మనము ఏమంటాము అంటే పరాన్న జీవనము అని పిలవటం జరుగుతుంది. ఇక ఇక్కడ 6th యూనిట్ లో మనం పరిశీలించి చూసినట్లయితే దాదాపుగా 4 జీవుల యొక్క పరాన్న జీవుల యొక్క జీవిత చరిత్రలను గురించి చదువుకుంటున్నామండి. దాంట్లో ఒక ముఖ్యమైనది ఎంటమీబా హిస్టాలిటికా. ఈ పరాన్న జీవులు ప్రస్తుతం మనం ఈ జీవనంలో ప్రస్తుతం మనందరం కూడా ఆన్లైన్ క్లాసెస్ లో ఎందుకున్నామో మీకు అందరికీ తెలుసు. ఎందుకు అంటే కరోనా అనేటటువంటి వైరస్ వలన మనందరం కూడా కరోనా వ్యాధి నుంచి సఫర్ అవుతూ ఈ విధంగా భయపడుతూ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ లో ఉన్నాం. కరోనా ఒక రకమైన వైరస్, అది కూడా ఒక పరాన్న జీవి, మనిషి మీద తన యొక్క ఆహారం ఆవాసం కోసం జీవిస్తూ ఉంది. అలాగే ఈ ఎంటమీబా హిస్టాలిటికా కూడా మరొక పరాన్న జీవి. ఇలాంటి పరాన్న జీవులు చాలా వరకు ప్రోటోజువా వర్గానికి చెందినవి ఉన్నాయి,
అలాగే ప్లాటిహెల్మింథస్ వర్గానికి, నిమాటోడ్స్ అంటే నిమాటిహెల్మింథస్ వర్గానికి చెందినవి ఉన్నాయి. చాలా అన్ని రకాల వర్గాల్లో కూడా అకశేరుక వర్గాల్లో కొంత మనం పరాన్నజీవులను గురించి పరిశీలించి చూడవచ్చు. ఈ పరాన్నజీవులు బ్యాక్టీరియాలు ఉంటున్నాయి, వైరస్లు కూడా ఉంటున్నాయి. అవి అతిదేయికి నష్టాన్ని కలగజేస్తూ ఉన్నాయి. ఈ రోజున మనము ఎంటమీబా హిస్టాలిటికా అనేటటువంటి పరాన్నజీవిని గురించి చదువుకుందాము. ఈ పరాన్నజీవి యొక్క జీవిత చరిత్రను గురించి చదువుకుందాం. Let us see a brief introduction about our Entamoeba histolytica. As we know that one, the parasitism means the close association in between the two different organisms in which the one is a beneficiary, another one is a losser. So, yeah, Entamoeba histolytica is also one of the parasite. Let us see a brief introduction about this Entamoeba histolytica. Generally, this Entamoeba histolytica belongs to the phylum which is known as the Protozoa. As we know that one, protozoan means unicellular organisms. Unicellular organisms means the animals which have the single cell. Those are belongs to the phylum Protozoa. Next, the subphylum of this Protozoa is known as the Sarcomastigophora. Next, it belongs to the class Rhizopoda. This is about the brief introduction, classification of this Entamoeba histolytica. Here, let us see the name of this Entamoeba histolytica. What is the meaning of the name of this Entamoeba histolytica? It is a Greek word. Entos means within, amoeba means change, histos means tissues. Means, it is this Entamoeba histolytica will be present within the body of the host, body of the tissues of the organisms, and it will continuously changes its form, its body. That's why it is known as the Entamoeba histolytica. The animal which is present inside of the human beings will continuously changes its body shape and size. That's why it is known as the Entamoeba histolytica. Here, if you see this about this brief introduction about this organism, this single cell animal, this is a monogenetic animal. Generally, Entamoeba histolytica is known as the monogenetic animal. Monogenetic animals means the animal which completes its life cycle within one animal. Means it completes its life cycle within one host, one animal or one host. That's why this Entamoeba histolytica is known as the monogenetic parasite. Do you know that one? Who acts as a host of this Entamoeba histolytica? The host of the Entamoeba histolytica is known as the human being. Human being means man. The man is considered as the host of the Entamoeba histolytica. Inside of the man means large intestine of the human being. The large intestine is the habitat of this Entamoeba histolytica. Generally, this Entamoeba histolytica will be attached to the large intestine of the human being. Okay, this large intestine has 3 layers. Has 4 layers. Do you know that one? What are the 4 layers of the large intestine? The outer layer is known as the serosa. Below the outer layer, musculature is present. Muzzle layer. Below the muzzle layer, one submucosa layer is present. Submucosa. Inside of the lumen of the large intestine, mucosa layer is present. This is the mucosa layer. Here, generally, the Entamoeba histolytica will attaches to the mucosa and submucosa layer of the large intestine of the human being. Means, it will attaches to the inner region of the inside of the large intestine of the human being. Then, it will secrete some enzymes and ruptures the blood vessels and mucosa and submucosa region of the large intestine,
and it feeds on the blood and mucus of the large intestine. So this is known as the monogenetic animal. Generally, this it shows the cosmopolitan in distribution. This Entamoeba histolytica is distributed all over the world. It can be identified in the tropical region and subtropical region of the world. It causes the one type of disease in the human beings. The disease which is caused by the Entamoeba histolytica is known as the amoebiasis or amoebic dysentery. Amoebiasis or amoebic dysentery. సో ఎంటమీబా హిస్టాలిటికా యొక్క జీవిత చరిత్రను గురించి మాట్లాడుకుంటున్నామండి. ఇప్పుడే మనం మాట్లాడుకున్నాం పరాన్న జీవనం గురించి. చాలా రకాల జీవులు పరాన్న జీవనం గడుపుతున్నాయి అనుకుంటున్నాము. ఫస్ట్ ఇయర్ జువాలజీలో 6th యూనిట్ లో ఎంటమీబా హిస్టాలిటికాను ప్రోటోజువాకు చెందినటువంటి ఎంటమీబా హిస్టాలిటికా జీవిత చరిత్రను చూస్తున్నాం. ఈ ఎంటమీబా హిస్టాలిటికా వర్గము ప్రోటోజువాకు చెందినది. దీని యొక్క వర్గీకరణను చూస్తున్నాము. ప్రోటోజువా అనే పదాన్ని, ప్రోటోజువా అంటే అర్థము ఏకకణ జీవులను కలిగిన వర్గం. ఏకకణ జీవులు అంటే ఒకే ఒక కణాన్ని కలిగి ఉంటాయి వీటి శరీరం మొత్తం. ఆ ఒక్క కణమే అన్ని రకాల జీవక్రియలు. మనం ఎలాగైతే ఒక సాధారణ మానవుడు జీవక్రియలను జరుపుకుంటాడో, శ్వాసక్రియ, విసర్జన క్రియ, రక్త ప్రసరణ, నాడీ ప్రతిస్పందనలు, ప్రత్యుత్పత్తి జరుపుకుంటాడో, ఈ ఒకే ఒక కణము అన్ని రకాలైనటువంటి జీవ క్రియలను నిర్వర్తిస్తుంది. The single cell, though these are the single cell animals, they can perform all the metabolic activities like the highly evolved human beings, like the digestion, respiration and reproduction, circulation and all the metabolic activities. It belongs to ఇది ఉపవర్గం సార్కోమాస్టిగోఫోరాకు చెందినది. సార్కోమాస్టిగోఫోరా. దీని యొక్క విభాగం రైజోపొడా విభాగానికి చెందినది. ఇక ఈ ఎంటమీబా హిస్టాలిటికాని సాధారణంగా మనము ఏకాతిథేయ పరాన్నజీవి అని పిలుస్తాము. ఏకాతిథేయ పరాన్నజీవి. ఏకాతిథేయ పరాన్నజీవి అని పిలవటానికి ముందుగా అసలు ఎంటమీబా హిస్టాలిటికాకి ఈ పేరు పెట్టడానికి కారణం ఏంటో చూద్దాం. సాధారణంగా ఎంటాస్ అంటే వితిన్ లోపల, అమీబా అంటే మార్పు, టిష్యూ మీ అందరికి తెలిసి, హిస్టాస్ అంటే కణజాలము. అంటే మానవుని యొక్క శరీరం లోపల మార్పు చెందుతూ కణజాలాలను కరిగిస్తూ తినే జీవిని ఎంటమీబా హిస్టాలిటికా అంటారు. ఇక ఈ ఎంటమీబా హిస్టాలిటికా సాధారణంగా అన్ని రకాలైనటువంటి వాతావరణ పరిస్థితుల్లో జీవిస్తూ ఉంటుంది. ఈ ఎంటమీబా హిస్టాలిటికా సాధారణంగా ట్రాపికల్ ఉష్ణ మండల ప్రదేశాలను మరియు సమశీతోష్ణ మండల ప్రదేశాలలో ఉన్న సమశీతోష్ణ మండల ప్రదేశాలలో ఉన్నటువంటి మానవులందరిలో కూడా ఇది కనిపిస్తూ ఉంటుంది. పరాన్నజీవిగా నివసిస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ మొదటగా మనం ఒక విషయాన్ని చెప్పుకున్నాం, దీన్ని ఏకాతిథేయ పరాన్నజీవి అంటారని. ఎందుకు ఏకాతిథేయ పరాన్నజీవి అంటారంటే, ఇది ఒకే ఒక అతిథేయిలో తన యొక్క జీవిత చరిత్రను పూర్తి చేసుకుంటుంది. కాబట్టి ఒకే ఒక అతిథేయిలో జీవిత చరిత్రను పూర్తి చేసుకుంటుంది కాబట్టి ఏకాతిథేయ పరాన్నజీవి అని అంటారు. ఇది సాధారణంగా మానవుని యొక్క ఎవరు మారి అతిథేయి? మానవుడు. అతిథేయి ఎవరండి? మానవుడు. మానవులో ఎక్కడ ఉంటుందండి?
పెద్ద ప్రేగులో. పెద్ద ప్రేగులో ఎక్కడ ఉంటుందండి? చూసినట్లయితే పెద్ద ప్రేగు యొక్క ఇది పెద్ద ప్రేగు యొక్క గోడను మనం పరిశీలించి చూస్తే 4 పొరలు ఉంటాయండి పెద్ద ప్రేగు యొక్క గోడల్లో. వెలుపలి పొరను సరస స్తరము అంటాం. లోపలి పొరను కండర స్తరము అంటాం. కండర స్తరము. దానికన్నా లోపల ఉన్న దాన్ని అధశ్లేష్మ స్తరము అంటాం. లోపల ఉన్న దాన్ని శ్లేష్మ స్తరము అంటాం. శ్లేష్మ స్తరము అంటాం. ఇక్కడ ఇది శ్లేష్మ స్తరం. ఈ శ్లేష్మ స్తరానికి అతుక్కొని పరాన్నజీవిగా నివసిస్తూ ఉంటుంది. ఈ శ్లేష్మ స్తరాన్ని కరిగించి, సాధారణంగా ఇక్కడ మీకు ఒక విషయం చెప్పడం మర్చిపోయాను, హిస్టోలైసిన్ అనేటటువంటి ఎంజైమును ఉత్పత్తి చేసి, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి, ఎంసెట్ నీటిలో కూడా అడుగుతున్నారు, ఎంటమీబా హిస్టాలిటికా కణజాలాలను కరిగించటానికి కరిగించటానికి ఉపయోగించే ఎంజైమ్ పేరు హిస్టోలైసిన్. ఇది అధశ్లేష్మ స్తరం శ్లేష్మ స్తరాలను కరిగిస్తూ ఆహారంగా తీసుకొని, హిస్టోలైసిన్ అనే ఎంజైమ్ తోటి కరిగిస్తూ ఆహారంగా తీసుకొని జీవితాన్ని గడుపుతుంది. కాబట్టి ఇది ఏకాతిజేయ పరాన్న జీవిగా ఉంటుంది అని మనం చెప్పటం జరిగింది. జనరలీ ద ఎంటమీబా హిస్టాలిటికా ఇన్వాడ్స్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది mucosa layer of the human being, large intestine. In the submucosa layer, when it invades to the submucosa layer, it will secrete one type of enzyme which is known as the histolysine. With the help of the histolysine, it dissolves the walls of the mucous layer of the large intestine and feeds on the blood and mucosa of the large intestine. Histolysine is the most important enzyme for our MSET and NEET. ఓకే, ఇంకా ఇప్పుడు మనము ఎంటమీబా హిస్టాలిటికా యొక్క జీవిత చరిత్రను పూర్తిగా చదువుకుందాం. సాధారణంగా ఈ ఎంటమీబా హిస్టాలిటికా మనకి తన జీవిత చరిత్రలో 3 రూపాల్లో కనపడుతూ ఉంటుంది. 3 రూపాల్లో తన జీవిత చరిత్రను పూర్తి చేసుకుంటుంది. ఎంటమీబా హిస్టాలిటికా ఏకాతిదేయ పరాన్నజీవి. ఇది మానవుని లోపల పెద్ద ప్రేగు యొక్క అధశ్లేష్మ స్తరము శ్లేష్మ స్తరంలో పరాన్నజీవిగా ఉంటుంది. మరొక ముఖ్యమైన విషయము, ఎంటమీబా హిస్టాలిటికా కలగజేసే ఈ పెద్ద ప్రేగులో కలగజేసే వ్యాధి పేరు అమీబియాసిస్ లేదా అమీబిక్ డీసెంట్రీ అంటారు. అమీబియాసిస్, అమీబిక్ డీసెంట్రీ అంటే రక్తంతో కూడిన విరేచనాలు అవుతూ ఉంటాయి. దీన్ని అమీబిక్ డీసెంట్రీ అంటారు. ఇక ఈ ఎంటమీబా హిస్టాలిటికా యొక్క జీవిత చరిత్రను చూద్దాం. ఇది 3 రూపాల్లో తన యొక్క జీవిత చరిత్రను మానవునిలో పూర్తి చేసుకుంటుంది. ఎక్కడో మనకి తెలుసు, మానవుని యొక్క పెద్ద ప్రేగులో నివసిస్తుంది. సో ఏంటా 3 రూపాలు మనం ఒకసారి పరిశీలించి చూసినట్లయితే, సాధారణంగా ఎంటమీబా హిస్టాలిటికా యొక్క 3 రూపాల మొదటిది ట్రోఫోజాయిడ్ దశ లేదా పోషక దశ. ట్రోఫోజాయిడ్ దశ లేదా పోషక దశ అని పిలుస్తాము. రెండవ దాన్ని పూర్వకోశస్థ దశ. మూడవ దాన్ని కోశస్థ దశ అంటారు. కోశస్థ దశ. ఈ 3 దశలను మనం పరిశీలించి చూద్దాం. మొదటగా ట్రోఫోజాయిడ్ దశను పరిశీలించి చూద్దాం. ఈ ట్రోఫోజాయిడ్ దశను పరిశీలిస్తే, సాధారణంగా మానవుని లోపల పెద్ద ప్రేగులో ఎంటమీబా హిస్టాలిటికా పోషక దశ లేదా ట్రోఫోజాయిడ్ దశలో ఉంటుంది. ఈ పోషక దశ లేదా ట్రోఫోజాయిడ్ దశ అనేది వ్యాధిని కలగజేసే పోషక దశ మరియు చలన దశ, చలించే దశ. ఎవరండి ఈ పోషక దశ? ఈ పోషక దశను మనం ఏమని పిలుస్తాము అంటే
వ్యాధిని కలగజేసేటటువంటి దశ, అలాగే ఇది చలించే దశ, మరియు దీన్ని పోషక దశ లేదా ట్రోఫోజాయిడ్ దశ అని పిలవటం జరుగుతుంది. ఈ పోషక దశ యొక్క నిర్మాణాన్ని మనం పరిశీలించి చూసినట్లయితే, సాధారణంగా ట్రోఫోజాయిడ్ దశను పరిశీలించి చూసినట్లయితే, ఈ ట్రోఫోజాయిడ్ యొక్క వెలుపలి భాగంలో ఒక పల్చని ప్లాస్మా త్వచం ఉంటుంది. దాన్ని ప్లాస్మాలెమ్మా అంటారు. ప్లాస్మాలెమ్మా అని పిలవటం జరుగుతుంది. పోషక దశ వెలుపల ఉన్నదాన్ని ప్లాస్మాలెమ్మా అంటారు. లోపల జీవ పదార్థం ఉంటుందండి. ఈ జీవ పదార్థము 2 రకాలుగా ఉంటుంది. వెలుపల వైపున కణికారహితంగా ఉన్న జీవ పదార్థాన్ని బాహ్య జీవ ద్రవ్యము అంటారు. బాహ్య జీవ ద్రవ్యం. లోపలి వైపున కణికాయుతంగా ఉన్న జీవ ద్రవ్యాన్ని అంతరజీవ ద్రవ్యము అంటారు. అంతరజీవ ద్రవ్యం. ఇక అంతరజీవ ద్రవ్యంలో బండి చక్రాన్ని పోలిన కేంద్రకం ఉంటుంది. బండి చక్రాన్ని పోలిన కేంద్రకం. బండి చక్రాన్ని పోలిన కేంద్రకము ఉంటుంది. అలాగే కొన్ని ఆహార రిక్తికలు, రైబోజోములు కూడా ఉంటాయి. దీనికి పూర్వ భాగంలో మనకి చేతివేలు మాదిరిగా ఉన్నటువంటి లోబోపోడియా అనే మిథ్యాపాదం ఉంటుంది. ఈ లోబోపోడియా అనే మిథ్యాపాదం ఆధారంగానే ఇది చలిస్తుంది. ఎంసెట్ పెట్టండి. మనకు ఎంటమీబా హిస్టాలిటికాలో ఉన్న మిథ్యాపాదాన్ని ఏమని పిలుస్తాం? లోబోపోడియం అని పిలుస్తాం. అలాగే దీని యొక్క అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలకం లోపల బండి చక్రాన్ని పోలిన కేంద్రకము ఉంటుంది. దీని లోపల అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలకం, సంకోచరిక్తికలు, మైటోకాండ్రియా ఉండవండి. మైటోకాండ్రియా ఉండదు. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి, ఎంసెట్ అండ్ ఫర్ నీట్ అనే కణాంగాలు ఉండవు. అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలకము, సంకోచరిక్తికలు, మైటోకాండ్రియాలు ఉండవు. మైటోకాండ్రియా లేకపోవడం వలన ఇది ఆక్సిజన్ లేని పరిస్థితుల్లో ఆక్సిజన్ లేకుండా కూడా శ్వాసక్రియ జరుపుకుంటుంది. కాబట్టి దీన్ని అవికల్ప పరాన్నజీవి అంటారు. అవికల్ప పరాన్నజీవి అని పిలవటం జరుగుతుంది. ఇది ట్రోఫోజాయిట్ యొక్క నిర్మాణం. మనం చూసినట్లయితే ఈ ట్రోఫోజాయిట్ దశ సాధారణంగా పెద్ద ప్రేగు యొక్క మ్యూకస్ అంటే శ్లేష్మాన్ని అక్కడ ఉన్నటువంటి హిస్టోలైసిన్ యొక్క ఎంజైమ్ ను ఉపయోగించి రక్తము శ్లేష్మ కణాలను తింటూ పెరిగి పెద్దదవుతుంటుంది. ఇది ఉండటం వల్లనే మనకి అమీబియాసిస్ లేదా అమీబిక్ డిసెంట్రీ అనే వ్యాధి కలుగుతుంది. ఇక let us see the continuation of our topic. As we know that one Entamoeba histolytica is a monogenetic parasite, which is a parasite inside of the lumen of the large intestine of the human beings. Generally, it secretes the histolysine enzyme, which dissolves the mucus and submucous layer of the human beings, and it feeds on the mucus and blood of the human beings. Here, generally, it completes its life cycle within one host. Here, if you see the life cycle of this Entamoeba histolytica, generally, it will complete its life cycle with 3 forms. It will shows the 3 forms. Let us see the one by one. First stage is known as the trophozoite stage. First stage is known as the trophozoite stage. Second stage is known as the pre-cystic stage. This is the pre-cystic stage. Third stage is known as the cystic stage. Here, let us see the brief introduction about the trophozoite stage. Here, if you see the trophozoite stage, generally the trophozoitic stage is known as the pathogenic stage. Pathogenic stage means it causes the disease. It causes the disease. Next, it is a motile stage. Means it can move. It can move with the help of the pseudopodium. And it is a feeding stage. Feeding stage means it feeds on the mucus and submucous of the large intestine. Here, if you see this structure of the trophozoite, it is a oval shaped structure. At the anterior region, we can see a thumb-like structure, which is known as the lobopodium. Lobopodium.
Lobopodium is a locomotory organ. Locomotory organ of the this in Entamoeba histolytica. Means with the help of the locomotory organ, it can move from one region to another region. The entire body is covered by the one thin membrane, which is known as the plasma membrane. Plasma membrane. Inside of this plasma membrane, cytoplasm is present. It can be differentiated into two types. One is the ectoplasm. The outer region of the ectoplasm, cytoplasm, non-granular cytoplasm is present. That is known as the ectoplasm. Inside of the body, some granular cytoplasm is present. That is known as the endoplasm. Food vacuole and cartwheel shaped like nucleus is also present. It secretes the histolysine and dissolves the, what is that one? Mucus and submucosa of this one. This is about the trophozoite stage.